Hello students, welcome to your economics class. আজি আমি Indian Economic Development Unit 2 Part E start কৰিম. Specifically আজিৰ sectionটোৰ পৰা আমি three major sectors of Indian economy, that is agriculture, industry and foreign trade. সেই তিনিটা টপিকত প্লেনিং ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ পিছত গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেছ আমি ইয়াত পঢ়িব পাম. So specifically that will be our second part of this particular second chapter, and it will be growth and development of agriculture, industry and foreign trade from 1947 to 1990. Okay, so we will first of all proceed with agricultural development. কৃষিৰ উন্নয়নৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম এই চেপ্টাৰটো. At the time of independence, we have witnessed that the agricultural condition was highly deplorable. Our farmers worked under unfavorable circumstances and were highly exploited by the landlords and moneylenders. In general word, we can say that they lived in massive poverty. Agricultural production and productivity were at a very low level, which forced India to import food from USA. The government of India therefore recognized this dismal situation and decided to take necessary steps to improve the situation. স্বাধীনতাৰ সময়ত কৃষিৰ অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় আছিল. তাৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ. আমাৰ কৃষকসকলে সেই সময়ত এটা অতিকৈ প্ৰতিকূল অৱস্থাত কাম কৰিব লগাত পৰিছিল. ভূমিৰ মালিক আৰু ঋণদাতাসকলে তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰকাৰে শোষণ কৰিছিল. সেয়া লাগিলে ভূমিৰ কৰ বা ৰাজহেই নহওক কিয়, তেওঁলোকে গভীৰ দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল. কৃষিৰ উৎপাদন আৰু উৎপাদনশীলতাও সেই একে নিম্ন স্তৰৰ আছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতে আমেৰিকাৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী আমদানি কৰিবলগীয়া হৈছিল. সেয়েহে ভাৰত চৰকাৰে এই বিষাদ পৰিস্থিতিটোৰ উপলব্ধি কৰে আৰু অৱস্থাটোৰ উন্নতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে. কৃষি উন্নয়নৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমটো আমাৰ টপিক হ'ব, সেইটো হৈছে ফিচাৰ্ছ অফ এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট. কৃষি উন্নয়নৰ ৰেহৰূপ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ. Our first point will be gradual shift from subsistence farming to commercial cultivation, বা ভৰণ পোষণৰ কৃষি কাৰ্যৰ পৰা বাণিজ্যমুখী কৃষি কাৰ্যলৈ ক্ৰমাগত পৰিৱৰ্তন. In the past, Indian agriculture was merely a source of livelihood. Indian farmers used to produce primarily for self-consumption. But now, this entire scenario has got changed. Now farmers produce for the market. Even the food crops are grown with a view to sell in the market. So thus our farmers have shifted from subsistence cultivation to commercial cultivation. অতীতত ভাৰতীয় কৃষি ব্যৱস্থাটোৰ কেৱল জীৱন নিৰ্বাহৰহে এটা উৎস আছিল. ভাৰতীয় কৃষকসকলে প্ৰধানকৈ স্ব-উপভোগৰ বাবেহে উৎপাদন কৰিছিল. কিন্তু এতিয়া সেই সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে এই পৰিস্থিতিটোৰ ওপৰত. এতিয়া কৃষকসকলে বজাৰৰ বাবে উৎপাদন কৰে. বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে খাদ্য দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা হয়, আৰু এইদৰে আমাৰ কৃষকসকলে ভৰণ পোষণৰ যি কৃষিকাৰ্য তেওঁলোকে চলাই আহিছিল, তাৰ পৰা এতিয়া পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ক'লৈ? বাণিজ্যিক ভিত্তিক কৃষিকাৰ্যলৈ. এইটো হৈছে প্ৰথম বৈশিষ্ট্য. Next point will be increasing use of modern method of cultivation. In view of growing commercialization of agriculture, application of technologically advanced inputs like high-yielding variety seeds, pesticides, insecticides, chemical fertilizers, etc. has also progressed well. Along with this, there has been a progressive increase in the application of power-driven machinery in various agricultural activity. As a consequence of it, the level of agricultural productivity has gone up. কৃষি ব্যৱস্থাটো অধিক বাণিজ্যমুখী হৈ পৰাৰ বাবে প্ৰযুক্তিগতভাৱে উন্নত উপাদানবোৰৰ যেনে ৰাসায়নিক সাৰ,
উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন প্ৰকাৰৰ বীজ যাক HYV seed বুলি কোৱা হয় লগতে কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি প্ৰয়োগে যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰে ইয়াৰ বাদেও বিভিন্ন কৃষি কাম কাজত শক্তিৰে পৰিচালিত যন্ত্ৰপাতি প্ৰয়োগৰ ক্ৰমবৰ্ধমান গতি আমি ইয়াত দেখা পাইছিলোঁ আৰু সেয়েহে ক'ব পৰা যায় যে কৃষিৰ উৎপাদনশীলতা আৰু উৎপাদন দুয়োটাই যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাই গৈছিল থাৰ্ড পইণ্ট উইল বি ডুৱেলিজম ইন লেবাৰ মাৰ্কেট শ্ৰমিক বজাৰৰ দ্বৈততা on account of excessive and growing of population on land the level of wages in the agricultural sector became lower as compared to the industrial sector. This led to dualism in labor market. This dualism is compared by the fact that large number of agricultural workers are either ignorant of better opportunity outside or fail to get work in a modern industrial sector. ভূমিৰ ওপৰত বৰ্ধিত আৰু অত্যাধিক জনগণৰ হেঁচাৰ কাৰণে উদ্যোগিক খণ্ডৰ তুলনাত কৃষি খণ্ডত মজুৰিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট পৰিমাণে কমি গৈছিল ই শ্ৰম বজাৰত দ্বৈতবাদৰ সৃষ্টি কৰে এই দ্বৈতবাদৰ মূল কাৰণ হৈছে অধিক সংখ্যক কৃষি বনোৱা বাহিৰৰ উন্নত সা সুবিধাৰ প্ৰতি অজ্ঞাত আছে আৰু সিহঁত আধুনিক উদ্যোগিক খণ্ডত কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল Fourth point is diversities in agriculture. Krikhir boichitrota. India is a vast country. Different regions of the country vary considerably in their natural conditions, such as nature of soil, magnitude of rainfall, water availability, etc. For example, Western Rajasthan and a part of the Thar Desert have a very uncertain rainfall of 4 to 5 inches a year, while Cherrapunji has an annual rainfall of more than 450 inches. Some areas face drought condition, while other areas are facing occurrence of flood. ভাৰতবৰ্ষ এখন বৃহৎ দেশ দেশখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মাজত সিহঁতৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বা অৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যেনে মাটিৰ প্ৰকৃতি বৰষুণৰ আকাৰ পানীৰ পৰ্যাপ্ততা ইত্যাদি যথেষ্ট পৰিমাণে পাৰ্থক্য আছে উদাহৰণস্বৰূপে ক'বলৈ গ'লে পশ্চিম ৰাজস্থান আৰু থৰ মৰুভূমিৰ কিছু অংশত বৰষুণৰ পৰিমাণ নিচেই কম প্ৰায় অনিশ্চিত মাত্ৰ 4 পৰা 5 ইঞ্চে প্ৰতি বছৰে আনহাতে মেঘালয়ৰ চেৰাপুঞ্জীয়ে বাৰ্ষিক 450 ইঞ্চতকৈও অধিক বৰষুণ লাভ কৰে কিছুমান অঞ্চলে খৰাং বতৰ অৱস্থাৰ সন্মুখীন হয় আৰু আন কিছুমান অঞ্চলে বানপানীৰ সমস্যাত আক্ৰান্ত হয় সেয়েহে ভাৰতৰ কৃষি ব্যৱস্থাত কৃষিৰ বৈচিত্ৰতা দেখা পোৱা যায় ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ এক্সিষ্ট এইখিনিয়ে হৈছে কৃষি উন্নয়নৰ বৈশিষ্ট্যতা বা ফিচাৰ্ছ অফ এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু ছেকেণ্ড পইণ্ট অফ ডিছকাশ্যন উইল বি এগ্ৰিকালচাৰেল পলিচি চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ স্বাধীনতাৰ সময়ৰ পৰা কৃষি নীতিসমূহ কি অৱলম্বন কৰোৱা হৈছিল ভাৰতত তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম Right after the implementation of 5-year plan, Government of India started focusing on agricultural development. That's why they started changing the agricultural policies that were existed prior to independence. So first of all, they started reforming the situation of land. That is land reform or institutional reform you can also say. So, institutional reform policy aims at reforming the land relationship in agricultural sector for raising agricultural production and productivity and some important institutional reforms in the agrarian structure were undertaken in the country. And these reforms are known as land reforms. আমি সকলোৱে জানি আহিছোঁ যে স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা কৃষি খণ্ডটোৱে আমাৰ মুখ্য জীৱিকাৰ বাবে প্ৰধান খণ্ড ৰাইট সো তেতিয়াৰ পৰা আমি জানো যে কৃষি খণ্ডটো বিভিন্ন প্ৰকাৰে শোষিত আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীনো হৈ আহিছে এইটো কাৰণে স্বাধীনতা প্ৰাপ্ত কৰাৰ পিছতে ভাৰতীয় চৰকাৰে কৃষি উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু প্ৰথমটো আমি ইয়াত নীতি বুলি ক'বলৈ গ'লে
হ'ব আনুষ্ঠানিক সংস্কাৰ বা ভূমি সংস্কাৰ আনুষ্ঠানিক সংস্কাৰ নীতিবোৰৰ লক্ষ্য হৈছে কৃষিখণ্ডত পূৰ্বৰ পৰা বাহাল থকা ভূমি বন্দোবস্ত বা প্ৰথাসমূহৰ সংস্কাৰ সাধন কৰা কৃষিৰ উৎপাদন আৰু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিৰ বাবে দেশখনৰ কৃষি গাঁথনিটোৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ সাধন কৰা আৰু এই সংস্কাৰবোৰক ভূমি সংস্কাৰ বুলি জনা হৈছে সংস্কাৰসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো সংস্কাৰ তেওঁলোকে কৰিছে এবলিউশ্যন অফ ইণ্টাৰমিডিয়েৰিজ মধ্যস্থতাকাৰীসকলৰ বিলুপ্তি সাধন Indian government took various steps to abolish intermediaries and to make tillers or the farmers the actual owner of land. The idea behind this step was that ownership of land would give initiative to the actual tillers to make permanent improvement on land. Intermediaries between the state and the actual tiller of the soil, popularly known as zamindars, have been abolished. Ownership rights have been conferred upon those who actually cultivate. প্ৰকৃত কৃষকক ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব প্ৰদানৰ বাবে জমিনদাৰ আৰু জাগিৰদাৰৰ দৰে মধ্যস্থতাকাৰীসকলৰ বিলুপ্তি সাধন কৰাটো হৈছে এই আনুষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ এটা সংস্কাৰ বা নীতি এই সংস্কাৰৰ অন্তৰালত থকা মূল উদ্দেশ্যটো আছিল যে কৃষিখণ্ডত বিনিয়োগ সাধন কৰা বা বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰা Second policy or reform under land reform is that tenancy reforms ৰায়তাৰী স্বত্বৰ সংস্কাৰ সাধন Along with the abolition of zamindari system, tenancy reforms were introduced. Farmers working as tenant were conferred with ownership right of land. The right of the remaining tenant farmers were secured and rents were fixed. Generally, rents were not to exceed 1/3 of the production. ৰাইটসকলৰ খাজানা নিয়মমতে পৰিচালনা কৰা আৰু তেওঁলোকৰ ভূমিদখল স্বত্বৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে ৰাইটাৰী স্বত্বৰ সংস্কাৰ সাধন কৰাটো আনুষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ এটা অংশ আৰু ইয়াত তেওঁলোকে কৃষকসকলক প্ৰকৃত ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু খাজানা স্থিৰ এটা হাৰত নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আৰু লগতে তেওঁলোকৰ উৎপন্নৰ 3/ভাগৰ 1/ভাগহে খাজানাৰ ৰূপত তেওঁলোকৰ আৰোপ কৰিব লাগিব তাতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ খাজানা আৰোপ কৰা হোৱা নাছিল ইয়াৰ পিছত আহিছে ceilings on land holding with a view to promote equity in agriculture ceiling on land holdings was fixed the surplus land over and above the ceiling limit was taken by the government and was redistributed the same among smallholders or landless laborers. প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মাটিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু উদ্ধৃত ভূমিখিনি ভূমিহীন শ্ৰমিক আৰু প্ৰান্তিক কৃষকৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিয়াটো এটা অংশ হয় আনুষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ এইটো হৈছে আন এক নীতি ব্যৱস্থা যাৰ দ্বাৰা কেইজনমান মুষ্টিমেয় লোকৰ হাতত ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব কেন্দ্ৰীভূত হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰা হয় After that we have consolidation of holding Land holdings of many farmers were scattered into small pieces at different places. This called for the consolidation of land holding whereby these separated pieces of land were converted to a single big one by mutual consent and redistribution. মাটিৰ গোট একত্ৰিতকৰণে হৈছে কনসলিডেশ্যন অফ হোল্ডিং ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে কৃষক এজনক তেওঁৰ বিভিন্ন খণ্ডিত ভূমিৰ পৰিৱৰ্তে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ভূমি প্ৰদান কৰা গতিকে এইখিনি হৈছে কৃষি উন্নয়নৰ প্ৰথমটো নীতি ভূমি সংস্কাৰ বা আনুষ্ঠানিক সংস্কাৰ ল্যান্ড ৰিফৰ্ম বা ইনষ্টিটিউচনেল ৰিফৰ্মৰ এক্সপ্লেনেশ্যন Thank you students